ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। बहुत शुक्रिया जी। पहली गल तो हैगी है कि सिर्फ किसान नाल नहीं होया बल्कि पाकिस्तान की मैशत नाल खिलवाड़ होया। असी बचपन तो सुनते आ रहे हैं कि जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाणे। ये घर की गल नहीं है, एक्चुअली ये पूरे मुल्क की गल है कि अगर पूरे मुल्क च अगर खाण वास्ते गंदम है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुसी खुद गल की है कि असी अज तो 2-3 साल पहले 24 खवातीन नूं आटे की लाइनां शहीद करवाया सी। असी उस तो सबक हासिल ना किया। हुणे तुसी खुद फरमा रहे सी कि गंदम तमाम फसलों का इंजन है, यानी कि गंदम की फसल अगर बेहतर होएगी तो बाकी फसलां भी बेहतर होणगियां, क्योंकि तुहाडे कोलों टोटल जेरे काश्त जिहड़ा पाकिस्तान दा रकबा है वो 4.5 करोड़ एकड़ है, जिहदे च 2 करोड़ 40 लाख एकड़ च सिर्फ गंदम काश्त होंदी है, यानी कि सब तो वड्डी फसल तुहाडी मेजर फसल गंदम है। उहदे पैसे आणगे, चावल ते खर्च करोगे, गन्ने ते खर्च करोगे, कपाह की फसल ते खर्च करोगे, यानी बाकी फसलों ते बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करोगे। अगर पैसे नहीं आणगे तो तुसी नहीं कर सकोगे। उहदी मिसाल यह है कि जब सानू 3900 रुपए रेट मिलिया तो अगले साल तुहानू असी एग्रीकल्चर की जिहड़ी उहदी शरह नमू है यानी कि ग्रोथ है वो असी तुहानू दित्ती 6.25। जब उस तो अगले साल सानू रेट ना मिलिया तो उहदा रिजल्ट ये निकलिया कि तुहाडी ज़राअत की जिहड़ी शरह नमू है वो -13.49 आ गई। तुसी ये वेखो ना मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होया। फिर तुहाडा जिहड़ा हुण पिछला साल असी हुण क्लोज कीता है जून दे विच, उहदे तुसी ये देखो ना कि तुहाडी कितनी कमी आई है तुहाडी एक्सपोर्ट दे विच। अगर 1 जनवरी तो लैके 30 जून तक वेखीए तो तुहाडी तकरीबन 90% तुहाडी मिर्च की एक्सपोर्ट विच कमी आ गई है। 70% तुहाडी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 40% तुहाडी सब्जियां ते फ्रूट की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 11% तुहाडी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है और 340% तुहाडी कपाह की इंपोर्ट इजाफा होया। $1 बिलियन का बनता डेफिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये कित्थों पूरा करोगे? देखो ना काश्तकार तो बेचारा अपनी मेहनत करता है, साल के 365 दिन काम करता है। काश्तकार तो नैबे खुदा है, अल्लाह का दिता हुआ रिज़्क जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। वो तुहाडी सर्दी होवे, गर्मी होवे, कोरा पै रहे होवे, कुछ होवे, वो तुहाडी फूड सिक्योरिटी वास्ते काम करता है। देखना यह चाहिए कि फूड सिक्योरिटी की अहमियत की है। इस वक्त पूरी दुनिया दे विच नंबर 1 ते फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 दे उत्ते है। लेकिन पाकिस्तान दे विच ऐसा नहीं है कि काश्तकार नूं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि दुनिया दे विच फ्यूचर मार्केटिंग है। साडा दुश्मन मुल्क है इंडिया। तुसी ये वेखो रिजवान आसिफ साहब कि जिहड़ी असी हुण गंदम काश्त कर रहे हैं इंडिया च उस मौसम में काश्त हो रही है। उन्होंने इस गंदम दा अपने काश्तकार नूं रेट दिता है अगस्त 2024 दे विच रेट देता। सही इनू कहते हैं मुस्तकबिल दी जाना मार्केटिंग, फ्यूचर मार्केटिंग, यानी कि काश्तकार नूं साल सवा साल पहले रेट दस दिता गया ताकि वह ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि मेरा है नफा है नुकसान है, ए मेरी पैदावारी लागत होएगी, ए मेरी पैदावार होएगी, ए मेरी बचत होएगी। देखें ना पूरी दुनिया दे विच हर फसल वास्ते एक प्राइस कमीशन होती है। उस प्राइस कमीशन इंडिपेंडेंट होता है। उसका काम ही होता है कि हर फसल का उस 2 साल पहले 1.5 साल पहले उसकी पैदावारी लागत भी कढ़े काश्तकार का ते 25% प्रॉफिट नालों काश्तकार की एक मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करे कि यह कम अज कम काश्तकार को रेट मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अगर असी 2 सालों के सिर्फ गंदम दे विच 200 अरब रुपए का असी नुकसान किया है। 2200 अरब रुपए का काश्तकार नूं असल रेट तो कम रेट मिले, वह तो लक ही टुट गया काश्तकार का। यानी इस वक्त काश्तकार के जो हालात हैं उसके जज्बात का मैं लफ्ज़ां इहता करके नहीं दस सकदा, यानी कि उसके जज्बात की शिद्दत मैं तुहाडे तक नहीं पहुंचा सकता। ना उसके घर के हालात अच्छे ने, ना उसके खेत खलियान के हालात अच्छे ने, बच्चों की तालीम के हालात अच्छे ने, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे ने, यानी कि ना वो बच्चों की शादी कर पाया, शादियां जिहड़ियां वो मनसूख हो गई। ਤੇ ਕਾਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਵਾਨ ਦੇ ਰੁਕਨ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਫਿਕਰ नहीं है? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 26-2700 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੰਦਮ ਤੇ,
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਏਕੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ 3480 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 3480 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਨ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ 1800 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗਈ, 1900 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗਈ, 2000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 2200 ਅਰਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਵਿਪ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੂਬੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ IMF ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੌਜਿਕ ਦਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 1800 1900 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਸਲਮਾ ਬੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਜਵਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲਮਾ ਬੱਟ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਸਲਮਾ ਬੱਟ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਮ ਆਪਣੀ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 70% 80% ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ 70-80% ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4000 ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ 5000 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਮੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਫੂਡ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ। ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2100 ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। DAP ਦਾ ਰੇਟ बढ़ गया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ बढ़ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ बढ़ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰੇ ਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਔਰ ਆਪਣਾ 2200 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਔਰ ਇਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਨਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ तमाम ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਇਨਹਾਸਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ।